یہ سر سارے زیرک سیاستدان ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سینس بنا رہی ہیں، تو یقیناً ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ ہوگی، تو ایسی کون سی مجبوری ہے؟ کیا کسی اور کی خواہش ہے، یا پھر یہ کسی کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے ان کو سیاسی خطرہ ہے، کیا مجبوری ہے کہ یہ سارا کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو کنسپٹ بہت ہی وضاحت سے دیکھیں جی، وزیر جو ہمارے ہیں دفاع، انہوں نے بھی بڑی وضاحت سے کہا ہے، آج پنجاب سنگھ کے اسپیکر نے بھی بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ ترمیم نہ کی تو پھر ہمارے اوپر انصاف لاگو ہو جائے گا، آڈٹ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری چوری کا مال مسروقہ برآمد ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ لاجک دینے والے منتخب تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ منتخب ہیں ہی نہیں۔ وہ جمہوریہ بھی نہیں ہو سکتے چونکہ وہ جمہوری عمل سے آئے نہیں ہوئے۔ وہ اس لیے بھی جمہوری نہیں ہو سکتے، وہ ایسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے جن میں موروثیت کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کے اندر وہ چوری کا مال برآمد ہونے کے امکان کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ اس عدلیہ کو ڈیمالش کر دیں، اس ادارے کو گرا دیں، جو ادارہ جو ہے بڑی مشکل سے، آپ کو میں کہاں بتاؤں، اس کے پیچھے بڑی ہماری لانگ ایفرٹ ہے۔ ہم نے ملک کی عدلیہ کو انتظامیہ کے اختیار سے نکالنے کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ہے، وکلا نے، بار نے، بینچ نے، ایون پارلیمنٹ نے تو کبھی کوئی خاص ایسا رول پلے نہیں کیا، لیکن وہ کیا۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے جب بھی ایک اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس کی آپ سے نکلی تو چیف جسٹس کا انسٹیٹیوشن بننا شروع ہو گیا۔ ایک اور انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اپنی جگہ پہ بہت مضبوط انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کی ٹاپ اپوائنٹمنٹ چونکہ آپ کے پاس ہے، اس دفعہ واحد ایک مثال بنی ہے کہ میرٹ کے اوپر مطلب سینئر موسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ اس سے پہلے ہمیشہ چوتھے نمبر، پانچویں نمبر، چھٹے نمبر سے اٹھا کے اپنی خواہش کے لوگوں کو لایا جاتا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر طرف ہمیں ابھی ایک خاص ماحول کے اندر، جب ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ موروثیت کے تابع ہے اور جب اس کے اندر جمہوری جو اطوار ہیں اور اقدار ہیں نہیں آئے ہوئے، ایسی صورت میں ہمیں ایسا مینجمنٹ کرنی چاہیے کہ سینئر موسٹ فرد جو ہے وہ آئے اور انتظامی انفلوئنس کے ذریعے، جی وزیر اعظم اور صدر مملکت نے جن چیف جسٹس کو تقرر کرنا ہے وہ کون بیچارہ ہوگا، اور جن ججوں کو تقرر کرنا ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ تو ویسے ہی ہوں گے جیسی ان کی پارٹیاں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے جس کو وکلا نے بھی دیکھنا ہے، جس کو پارلیمنٹ نے بھی دیکھنا ہے، جس کو آپ لوگوں نے بھی، اور پورے ملک کے انٹیلیجنسیا سب نے دیکھنا ہے۔ اچھا سر، ایک اور جو چیز ہے کہ اس سارے ماحول کے اندر اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لگتا ہے یہ کہ کنفیوژن ہے ان کے اندر بھی، جب سے خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا ہے کوئی کوہیرنٹ پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کبھی احتجاج کی کال، کبھی اس کو مؤخر کر دینا، کبھی علی امین صاحب کا اسلام آباد آنا، پھر غائب ہو جانا۔ ان کی سیاست کو آپ کدھر پلیس کرتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ان کی سیاست میں یہ جو ہوتی ہے نا، ایک تو ان کو فائر وال ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ہے۔ ان کی پروٹیکشن یہ ہے کہ ان کی پبلک جو ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ جتنا مرضی لیڈرشپ کو آئسولیٹ کر دیں، انسولیٹ کر دیں، لیکن اس کی پاپولیرٹی کو یہ آلٹر نہیں کر پا رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کے معاملے میں الٹیمیٹلی ونر جو تھا وہ پی ٹی آئی ہی تھی، کہ انہوں نے تمام جو آڈز تھے ان کے بیچ میں سے ایک کنسنسس نکالا، جو کنسنسس جس میں آپ نے حکومت کو بھی دیکھا، اپوزیشن کو بھی دیکھا، سب نے بیٹھ کے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھا، سب نے بیٹھ کے اندر دا لیڈرشپ آف دا سی ایم کے پی کے، انہوں نے اپنے آگے بڑھنے کے لیے ایک مفاہمتی راستہ نکالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، مولانا کے ساتھ مل کے اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل کے وہ ایک ایسی امینڈمنٹ کے اوپر کام کرے جو امینڈمنٹ سب کے لیے قابل قبول ہو اور کنسنسس کی بنیاد پہ آئے۔ اسی لحاظ سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کو آج چیلنجز ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ نو ڈاؤٹ آج ہیں۔ آج کا اگر میں تو آج کا جو انہوں نے مظاہرہ ملتوی کیا ہے وہ دیٹ از اے سینسیبل ڈیسیژن۔ وہ کوئی مطلب زندگی موت نہیں ہوتی سیاست میں، سیاست میں ایک عمل ہوتا ہے، مظاہرے ہوتے بھی ہیں اور آگے بھی چلتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک رہے گی، اور یہ عوام کا تحفظ ہے اس لیڈرشپ کو۔ تو اس لحاظ سے ان کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو پولیٹیکل
प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ाएं। अदालतें ने भी उनके पीछे आना है, अवाम उनके साथ है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि अदारों को भी उनके साथ ताउन बढ़ता जाएगा। ये एक नेचुरल अमल है जो कि अवाम के दबाव और अवाम की उनके लिए चाहत की वजह से उन्हें मिले। अच्छा मियां साहब की सर गुज़िश्ता रोज़ एक भारतीय सहाफ़ी से मुलाकात हुई, बरकत हद साहिबा से, बड़ी क्रेडिबल वो जर्नलिस्ट हैं, और उनसे मियां साहब ने बातचीत भी की। तो आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? हमारी तो तशनगी रह गई, पाकिस्तानी सहाफ़ी तो सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मियां साहब हमारे लिए टाइम निकालेंगे, लेकिन कम अज़ कम जो है ना उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को टाइम दिया है। तो वो जो उन्होंने बात की भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से, और बरकत हद ने उसके ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन वगैरह भी किया, तो आप समझते हैं कि वो एक स्टेटमेंट जो स्टेट होता है सरबरा या स्टेटमेंटशिप जो होती है, उसकी झलक आपको नज़र आ रही है मियां साहब के मौक़िफ़ में? देखिए जनाब, पहले तो बात यह है कि मियां साहब एक बिजनेसमैन है, उसके बाद वो सियासतदान है ना। तो इंडिया के रिजर्व हैं 600 बिलियन के हैं, हमारे कितने हैं? 7-8 बिलियन के। तो उन्होंने आपको आपकी औकात बताई है। बड़ी जो उनकी जर्नलिस्ट जो आई, उनकी ज्यादा इज्जत थी कि वो एक मालदार मुल्क की जर्नलिस्ट थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इंडिया के साथ इस रीजन के अंदर हमें ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात को हमें कश्मीर के इशू में चाइना को पार्टी बनाना चाहिए। ये एक बहुत रियलिटी, हम क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज को? देखें, कश्मीर सिर्फ हमारा इशू नहीं है, चाइना का भी इशू है, और चाइना ने कश्मीर के ऊपर हमारे से ज्यादा फर्म स्टैंड, या हमारे जितना ही फर्म स्टैंड हमेशा रखा। लिहाजा हमें इसको बायलैटरल से ट्राईलैटरल इशू बनाते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें नए रास्ते निकालने चाहिए। हमें मोदी जी करते हुए कुछ नहीं मिलेगा। हमें जो कुछ मिलेगा, हमें अपने दोस्तों के साथ, अपनी हिकमत के साथ, और कश्मीरी अवाम जो है उन्होंने अपने वोट से साबित कर दिया कि वो मोदी के इन्फ्लुएंस को तस्लीम नहीं कर रहे। हम जाके पांव भी पड़ जाएंगे तो कश्मीरियों ने उनके पांव नहीं पड़ना। लिहाजा हमें आगे बढ़ने के लिए, तिजारत के लिए SCO जो है एक बड़ा अच्छा फोरम है, इसमें मल्टीलैटरल इश्यूज होते हैं। हमें अपने जो इंडिया के साथ इशू है इसको बायलैटरल से मल्टीलैटरल इशू बना के इसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा सर, आखिर में जरा ब्रीफली बताइएगा कि इमरान खान साहब कब तक आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल यह है कि अब ये आखिरी हिकअप है जो कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सूरत में और अदालत को सबसर्विएंट बनाने की शक्ल में हुकूमत कर रही है। इसमें प्रोबेबली और इंशाल्लाह ये नाकाम भी होंगे, रुसवा भी होंगे और जिल्लत भी उठाएंगे। इसके बाद जो है मेरा ख्याल ये है कि निस्बतन डे बाय डे आसानियां पैदा होंगी अवाम के लिए और अवाम की क़यादत के लिए, और जब अदलिया आज़ाद होगी तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को अंदर रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा जवाब हुकूमत के पास मौजूद होगा। और फिर ऐसी सूरत में उनकी बहनों को, उनकी बेगम को, उनकी पूरी फैमिली को टॉर्चर करना और उनको जो है इंसल्ट करना, उन पे मेगाफोन डालना, बम डालना, मतलब ये तो कोई हिटलर के भी नौकर लगते हैं मुझे कि जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये नहीं, ये नामुनासिब रवैये हैं। इन्हें इन रवैयों से निकलना चाहिए और हुकूमत को बड़ा बनना चाहिए, मफामत के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्टाफ से पीछे हटते हुए जो हकीकी हकदार हैं उनको जगह देनी, ताकि आइंदा ये भी सियासत कर सकें और इनके बच्चे भी कर सकें। अच्छा सर, बिल्कुल जरा ब्रीफली बताइएगा, जिस वक्त खान साहब हुकूमत में थे आप तो उनके बड़े नाकिद थे, अब जब से वो जेल में गए आप उनसे हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ तो नहीं ज्वाइन करने का आपका इरादा? मुश्किल में पड़ सकते हैं आप भी, ये जो है ना हुकूमत आपके पीछे पड़ जाएगी। देखें, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया। देखें, मैं तो 2018 में मैंने वो प्रेशर भी बर्दाश्त किया था कि PTI की तरफ जा रहा हूं, मैं नहीं गया था, ठीक है ना जी। और उसके बाद आपने बिल्कुल राइटली कहा, आप तो बड़ी सपोर्ट करते थे, हम लोग भी रिजिस्ट करते थे, लेकिन मैंने 2000 देखें, मैं बहुत अरसे से कंप्लीट जमहूरी रवैये के साथ चल रहा हूं। मैंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आगे हथियार डाल दिए हैं और मैं आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम करता हूं। और वो ये कहता है कि अवाम की राय जब सामने आ जाए तो अपनी राय को उसके आगे कुर्बान कर दो। तो मैंने
2024 8 फरवरी के इलेक्शन से 8 महीने पहले महसूस कर लिया था कि पाकिस्तान के अवाम ने अपने आप को इलेक्टेबल्स के प्रेशर, थाने के प्रेशर, कचहरी के प्रेशर और तमाम दूसरे इन्फ्लुएंसेस को मानने से इनकार कर दिया। तो मैंने उसके बाद ये फैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी ज्वाइन करने का मेरा कोई मतलब वो नहीं है ऐसा, इस वक्त मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं हक कोई करना चाहता हूं, मैं ईमानदार बात करना चाहता हूं और मैं पब्लिक के हक की बात करना चाहता हूं, मैं कानून और आइन और पाकिस्तान की बात